જેનઝી પર ફિલ્મ અભિનેત્રી અને ભાજપ સાંસદ કંગના રનૌતે વિવાદિત નિવેદનથી મોટો વિવાદ થયો છે। કંગના રનૌત હંમેશા પોતાના વિવાદિત નિવેદનને લઈને ચર્ચામાં રહે છે। હાલમાં જ દિલ્હીમાં થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનને લઈને પ્રદર્શનકારીઓ અને વિપક્ષ પર કંગનાએ નિશાન સાધતી એક સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી, જેના પર બબાલ શરૂ થઈ। આ પોસ્ટમાં તેમણે નવી જનરેશનની મહિલાઓ પર વિવાદિત ટિપ્પણીઓ કરી। કંગનાએ આજની પેઢીની મહિલાઓને ગટર છાપ કહી દેતા વિપક્ષ मैदाने આવ્યો છે। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। તો અભિનેત્રી કંગના રનૌતે શું કહ્યું એ પણ જોઈએ। તેમણે કહ્યું, સૌથી વધુ આઘાતજનક બાબત યુવાન હિન્દુ મહિલાઓનું વર્તણૂક છે, જેઓ સ્વતંત્રતા કમાયા વિના જ આત્મનિર્ભર મહિલાઓના જીવનનું અનુકરણ કરવા માંગે છે। જે મહિલાઓ ખરેખર સ્વતંત્ર છે, બોલ્ડ વિચારો ધરાવે છે, બિન પરંપરાગત કરિયર પસંદ કરે છે, તેઓ પોતાના કાર્યોની જવાબદારી સ્વીકારે છે, પોતાના પગ પર ઊભી છે, માતા પિતા કે પરિવારોના ભોગે નથી કરતી। અહીં સોકોલ્ડ પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ અપનાવેલી ભારતીય મહિલાઓ વેરણ છેરણ કરી રહી છે। મહિલાઓની એક નવી પેઢી છે, જેમને હું જનરેશન ગટર કહું છું। તેમનામાંથી કેટલીક પાસે સમાજને આપવા માટે કંઈ જ નથી। તેઓ ભણવામાં સારા નથી, પણ એટલી હદે ભ્રષ્ટ અને અયોગ્ય છે કે તેઓ ગૃહિણી પણ નથી બની શકતી। તેઓ ડ્રગ્સ, દારૂ કે મર્યાદા વગરના શારીરિક સંબંધો બાંધવાની પોતાની આઝાદીનો ગર્વથી દેખાડો કરે છે અને શરમ વગર તેમના માતા પિતાની કમાણી ઉપર જીવે છે। ખરેખર આત્મનિર્ભર બન્યા વિના જ સ્વતંત્ર જીવન જીવવા માટે સતત ઝઘડતી રહે છે। યાદ અપાવવાનું કે સ્વતંત્ર જીવન કમાવવું પડે છે। જો તમે જવાબદારી વગર સ્વતંત્ર રહેવાનો પ્રયત્ન કરો છો તો તમે માત્ર એક વિકૃત અસ્તિત્વ છો, ગટર છાપ। ભાજપ સાંસદ અને અભિનેત્રી કંગના રનૌતના નિવેદનથી યુવકોમાં આક્રોશ। વડોદરાના યુવાનોમાં અભિનેત્રીના નિવેદનથી આક્રોશ। એમએસ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ અભિનેત્રી કંગના રનૌત પાસે માફીની માંગ કરી। યુવાઓનું મનોબળ વધે એ પ્રકારની વાત હોવી જોઈએ। ગુજરાત સહિત દેશના યુવકો દેશનું આવનારું ભવિષ્ય છે। अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो एजेंडा हुआ था उस पर भी आप लोग शी सेड कि इट इज़ ऑफ नो यूज़ एंड जेनजी डज नॉट स्टैंड एनीवेयर, सो शी डज नॉट हैव एनी राइट टू टेल अबाउट एवरी जेनजी। वो सांसद है, इट इज़ ओके, बट इट इज़ नॉट गुड to assume the future of the country and she said very wrong। अगर आप लिकर के बारे में बोल रहे हो कि लिकर कंज्यूम कर रही है या तो गलत वे में जा रही है, आप ये सब बारे में बात कर रही हो, लेकिन आप उसमें बात नहीं कर रही हो जो अभी एनटीए में हुआ, जो पेपर लीक्स हुए और जो भी आईएएस के ऑफिसर्स उसमें मिले हुए हैं। शी डज नॉट हैव एनीथिंग टू टेल अबाउट इट। और उसने बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन बोली कि अभी तो शी सेड कि हाँ वी डज नॉट स्टैंड एनीवेयर, और शी सेड कि मोदी जी बहुत सही कर रहे हैं। वो एक अलग आइडियोलॉजी से आती है। नहीं, मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल हो और आप में इंडिविजुअलिटी है तो आप सच का साथ दो, नो मैटर व्हाट कि आप कौन सी पार्टी से स्टैंड करते हो। जो उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन बोली और जो बीजेपी वाले हैं जो भी सांसद में दे थिंक वो बहुत गलत सोच है। Gen Z has their individuality and have guts to tell what is right and what is wrong. So what she had said is very wrong. माफ़ी मांगनी चाहिए ऑफ कोर्स। ऐसे जो भी उन्होंने कहा वो रॉन्ग है बिल्कुल, बिकॉज हम ये तो है नहीं, हम एक्चुअली वी आर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, हम ही आगे का फ्यूचर है। अगर हमारी सोच को आप डीमोटिवेट कर रहे हो तो मे बी यू आर रॉन्ग, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। हाँ, आपको मे बी सारे यंगस्टर से तो नहीं, बट ऐसे तो हम छोटे हैं, बट फिर भी आपको आपके वर्ड्स वापस लेने चाहिए।
ના મતલબ આવું ના કહેવું જોઈએ કારણ કે બધા એક જેવા થોડી હોય મતલબ જેટલા એન્જોય કરે છે એટલા બીજા મહેનત બી તો એટલી કરે છે ને કારણ કે એક જણ એવું વિચારે પછી બધા જ મતલબ એમનું સ્ટેટમેન્ટ બધા જ સાંભળશે ને તો એમને જોઈને પછી બધા એવું કહેશે કે મતલબ હા સાચી વાત છે તો મતલબ એવું તો ના બોલવું જોઈએ કારણ કે એક જ બાજુ જોવે છે કે આ ખરાબ સાઈડ છે સારી સાઈડ બી નહીં જોતા ને કારણ કે આ બધા નીટને એમાં રેન્ક બી તો લાવે છે તો સોરી કેવું જોઈએ કારણ કે અમે ભણીએ છીએ એટલે અમને બી ખબર કે અમે એવી રીતે એન્જોય નહીં કરતા મતલબ ખરાબ રીતે તો કંગના રનૌતે જે કડવા વેણ બોલ્યા એ તમામ યુવાનોને ભાજપના રાષ્ટ્રીય આગેવાન કંગના રાણાવતે દીકરીઓ પર જે ટિપ્પણી કરી છે ખાસ કરીને રાજકોટના દીકરીઓની અંદર જબરજસ્ત રોષ જોવા મળી રહ્યો છે આપણી સાથે અલગ અલગ જે દીકરીઓ આપણી સાથે છે તમે કઈ રીતે જુઓ છો દીકરીઓ પર જે રીતે ટિપ્પણી કરવામાં આવી છે એને તમે કેવી રીતે જુઓ છો બેન સાંસદ શ્રી અભિનેતા કંગના રાણાવતજીને એવું ના કહેવું જોઈએ કે અમારી અત્યારની ઝેનઝી જનરેશન છે જે એને અમારા ઉપર આવી રીતે બ્લેમ ના આપવો જોઈએ કે અમે પોતાની રીતે કરી શકતા નથી અમે અત્યારની જનરેશન અમારી પોતાની રીતે કમાઈ પણ શકીએ છીએ અને અમારો ધંધો પણ કરી શકીએ છીએ અને અમે ઘરકામ પણ કરી શકીએ છીએ અને અમારી જનરેશનને અત્યારે ગટર જેવી કહી છે એ કંગના રાણાવતજીને એટલી વિનંતી છે કે અમારી જનરેશન અમારી જાતે બધું કરી શકે છે બધું કાર્ય કરી શકે છે અને પોતાની રીતે અમે કમાઈ પણ શકીએ છીએ બેટા તમે કેવી રીતે જુઓ છો આજે વાત કરી છે કંગના રાણાવતને બધાને ખબર જ છે એની સોશિયલ મીડિયા અને એની પર્સનલ લાઈફ વિશે તો એને પહેલાં એના પાસ્ટમાં જોવું જોયું અને પછી જ અત્યારની જનરેશન જેન્ઝી ગર્લ્સ ઉપર આવો બ્લેમ કરવો જોઈએ અને એના વિશે કમેન્ટ કરવી જોઈએ રોષ છે આ નિવેદનથી તમારામાં યસ બહુ ગુસ્સા તમે કેવી રીતે જુઓ છો બેન જે વાત કરી કંગના રનૌત અત્યારે બહુ સ્ટ્રગલ પછી અભિનેત્રીથી અત્યારે સંસદ સુધી પહોંચ્યા છે તો એમને એમના પાસ્ટ વિશે એમના સ્ટ્રગલ વિશે જોઈને પોતે એક મહિલા થઈને બીજી મહિલાને કે અમારી જનરેશનને ના જ કહેવું જોઈએ આ રીતે એમને પણ ખબર છે કેટલી સ્ટ્રગલ કરી છે પાસ્ટથી લઈને અત્યાર સુધી મહિલાઓ કેટલી સ્ટ્રગલ કરીને અહીંયા પહોંચી છે અત્યારનું જે એન્વાયરમેન્ટ છે એમાં અમને ઘણી ફ્રીડમ મળી છે તો એનો અમે કોઈ મિસયુઝ નથી કરતા તો એને જે અમારી રીતે કીધું છે કે શારીરિક સંબંધ બાંધે છે અભદ્ર બોલ્યા છે અમારા વિશે કે અમારામાં કંઈ કમાવાની ત્રેવડ નથી તો એ એમને ખોટું કીધું છે એવું કાંઈ જ નથી અમે અત્યારે રીતે અમે જોબ પણ કરી છીએ ઘણી ગર્લ્સ એવી છે કે જે જોબ પણ કરે છે અને ભણે પણ છે સાથે તો એમને ના બોલવું જોઈએ બધાને સામૂહિક આ રીતે ન કહેવું હા જોઈએ ને એમને ના કહેવું જોઈએ એ વસ્તુ ખરાબ લાગે બરોબર તમે બેન કેવી રીતે અભિનેત્રી કંગના રણાવત અને જે સાંસદ પણ છે એને જે અમારા જેન્ઝી ગર્લ્સ વિશે જે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી છે કે અમે લોકો કંઈ કમાઈ ન શકીએ કે અમે આગળ વધવા માટે શારીરિક સંબંધ બાંધીને આગળ વધીએ તો એ ટિપ્પણી તદ્દન ખોટી છે કે ભાઈ અમે આજની જનરેશન છીએ અમે કમાઈ પણ શકીએ ઘર પણ ચલાવી શકીએ અમે બધું જ મેનેજ કરી શકીએ છીએ એટલે એને એવી ટિપ્પણી નહોતી દેવી કે આજની જનરેશન મીન્સ કે આજની છોકરીઓ ગટર જેવી છે લાગણી દુભાઈ તમારી લાગણી તો દુભાઈ છે જ્યારે બધાની લાગણી દુભાઈ છે. લાગણી દુભાઈ જ્યારે એ સમૂહમાં બધાને કહે છે તો બધા સરખા નથી હોતા એટલે એને આવી ટિપ્પણી અભદ્ર શબ્દ અમારા વિશે નહોતા કહેવા તમે બેટા કેવી રીતે આ બાબતને જુઓ કંગના રાણાવતે જેવી રીતે કીધું કે આ બધી ગર્લ્સને એવી રીતના કે આવી રીતના આગળ વધે છે અને તો એવી રીતે ના કહેવું જોઈએ કેમ કે અત્યારની જનરેશનમાં જેન્સી બધા જંતર મંતરનું આંદોલન થયું એમાં પણ જે મહિલા વિશે ખરાબ રીતે ટિપ્પણી કરવામાં આવી એ શોભનીય નથી અત્યારની જનરેશનમાં જે ગર્લ્સ છે બધું સ્ટાર્ટઅપ કરે છે જોબ કરે છે બધી રીતે આગળ વધે છે અને એ જે પહેલાંના જમાનામાં હતું કે તેમને ફ્રીડમ ના મળતી પણ અત્યારે બધી ગર્લ્સ પોતાનું સપના લઈને બેઠી હોય છે આંદોલનમાં જીત થઈ એમાં ગર્લ્સનો પણ સિંહ ફાળો છે હા ચોક્કસ અને જે ચોક્કસથી રાજકોટ બેટા તમે કેવી રીતે જુઓ છો આંદોલનમાં જે જીત થઈ એમાં દીકરીઓનો સિંહ ફાળો છે જરૂર કારણ કે અત્યારે કોઈ પણ ગર્લ્સને બોયઝથી કમ્પેર કરવામાં નથી આવતી અત્યારે બધા સરખા છે તો જેમ બોયઝ આગળ વધે છે એમ અમે ગર્લ્સ પણ આગળ વધવા માંગીએ છીએ તો અમે પણ એમની સાથે રહીને એમને સપોર્ટ કરીને જ આગળ વધ્યા છીએ અને અમારો પણ સિંહ ફાળો છે જેમાં ચોક્કસ ખૂબ સરસ વાત કરી દરેક જે દીકરીઓને પોતાનું માન સન્માન હોય છે ને આ માન સન્માન પર જ્યારે કુઠારાઘાત થતો હોય છે આવા નિવેદનો એક મહિલા તરીકે એક આગેવાન તરીકે એક
અગ્રીમ હરોળની અભિનેત્રી તરીકે જે રીતે તેમને નિવેદન આપ્યું છે આ અશોભનીય નિવેદન છે અને રાજકોટની જે દીકરીઓ છે આ નિવેદનને વખોડી કાઢ્યું છે. કેમેરામેન શુભ આશિયાની સાથે પરાક્રમસિંહ જાડેજા, ABP અસ્મિતા, રાજકોટ. કંગનાના નિવેદનમાં એક વાત એ પણ ઘટે કે એમણે એવું કહ્યું છે કે શરમજનક વાત યુવા હિન્દુ મહિલાઓનું વર્તન છે, મતલબ કે મહિલાઓની સાથે સાથે ધર્મ પર પણ કટાક્ષ કર્યો છે, જેને લઈને જેન્ઝીમાં ખાસ હિન્દુ મહિલાઓમાં, હિન્દુ યુવતીઓમાં કંગના પ્રત્યે ભારોભાર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.